नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। हैदराबाद मध्ये गोट टूर ऑफ इंडिया, पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था। जिल्ह्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानासाठी सर्व काही सज्ज, वितरण केंद्रामधून साहित्य हलवले। बेला वितरण केंद्राला जिल्हा परिषदेच्या बैठकीला कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर सतर्क राहण्याचे आदेश। मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कडक पोलीस बंदोबस्त, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य कसे पार पाडायचे याबद्दल एसपींचे निर्देश। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। जागतिक फुटबॉल दिग्गज लिओनेल मेस्सीच्या हैदराबाद भेटीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था पुरवलेली आहे। कोलकातामधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर उपल स्टेडियमवर सुरक्षा वाढवण्यात आलेली आहे। गोट टूर ऑफ इंडियाचा भाग म्हणून मेस्सी भारत दौरा करत आहे। कोलकात्यातील सॉल्ट लेक स्टेडियममधून मेस्सी लवकर निघून गेल्याने चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला आणि बाटल्या आणि खुर्च्याही फेकल्या। तर या संदर्भात हैदराबाद पोलिसांना सतर्क करण्यात आलेले आहे। मैत्रीपूर्ण सामना होणाऱ्या उपल स्टेडियमच्या परिसरामध्ये 3000 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। 34 ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। तर उपल स्टेडियम आणि आजूबाजूला CCTV कॅमेरे आणि ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवले जात आहे। DGP शिवधर रेड्डी यांनी स्टेडियममधील सुरक्षेची पाहणी केली। गोट इंडिया टूर 2025 चा भाग म्हणून भारत दौरा करणारा फुटबॉल दिग्गज लिओनेल मेस्सी हैदराबादला पोहोचला आहे। विशेष विमानाने शमशाबाद विमानतळावर उतरलेल्या मेस्सीचे भव्य स्वागत करण्यात आले। विमानतळावरून मेस्सी थेट फलकनुमा पॅलेससाठी रवाना झाला। मेस्सी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासोबत भेटीगाठी आणि अभिवादन फोटो सत्र कार्यक्रम सहभागी होईल। यावेळी मेस्सी सुमारे 250 लोक भेटतील। तर या कार्यक्रमानंतर मेस्सी थेट उपल स्टेडियम मध्ये मैत्रीपूर्ण सामना खेळण्यासाठी जाईल। जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हा अधिकारी राजेश शहा हे रविवारी होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत दुसऱ्या टप्प्यात कर्तव्य बजावणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने काळजीपूर्वक काम करावे आणि शनिवारी बेला मंडळ केंद्रातील स्थानिक सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयातील वितरण केंद्राला त्यांनी भेट दिली। त्यांनी सांगितले की 700 निवडणूक कर्मचारी आणि 150 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह सुरक्षित मतदान होईल। ग्रामपंचायत निवडणूक व्यवस्थेची क्षेत्रीय पातळीवर तपासणी करण्यात आली आणि निवडणूक साहित्याचे वितरण तपासण्यात आले। वितरण केंद्रातील मतदान अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या साहित्याची तपासणीही करण्यात आली। Ballot paper accounts, any copy with them?
ఆర్ఓ దయచేసి స్టేజ్ దగ్గర రండి సార్. వచ్చేస్తే అన్నీ అయిపోయినాయి సార్, ఇంకా రాలేదు సార్. ఇక్కడ ఆర్ఓ తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఉండదు. ఎస్ఐలు, నలుగురు ఎస్ఐలు సాంగడి, సిర్సాన, పిఓలందరూ ఆర్ఓ కలవాలి సార్. రిపోర్ట్ చేయాలి సార్. స్టేజ్ పక్కన కౌంటర్ ఉంది. బేలా మండల్ 6 సార్. మనం ఈరోజు వేలా మండలం ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ అందరూ పోలింగ్ పార్టీస్ కూడా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. వారికి కావాల్సిన స్టాచ్యూటరీ, నాన్ స్టాచ్యూటరీ మెటీరియల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అందరూ కూడా చెక్ చేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు భోజనం కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మళ్ళీ స్టేజ్ 2 ఆరోకి మనం బ్యాలెట్ బాక్స్, తర్వాత బ్యాలెట్ పేపర్, తర్వాత ఫార్మ్ 9 ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్నీ కూడా చెక్ చేసి మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ద్వారా క్లియర్ చేయించి బ్యాలెట్ బాక్స్ సంబంధించిన హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ కూడా మళ్ళీ చేసిన తర్వాత వారికి వితిన్ 1.5 అవర్లో మరి వారికి వాళ్ళ పోలింగ్ పార్టీస్ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. సో చాలా మంచి ఏర్పాట్లు ఇక్కడ అందరూ అధికారులు కూడా చేశారు. సో నేను ఓటర్స్ అందరికీ కోరేది, రేపు మార్నింగ్ 7 గంటల నుంచి 1 o'clock మరి పోల్ ఉంటుంది. సో దయచేసి మనం ఆల్రెడీ బిఎల్ఓస్ ద్వారా ఓటర్ స్లిప్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఓటు హక్కు రేపు తప్పకుండా వినియోగించుకోవాలి. మార్నింగ్ 8 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock ఎప్పుడైనా దయచేసి వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించండి. మళ్ళీ చివరు అందరూ 12 o'clock, 1 o'clock అట్లా మరి ఎక్కువ రష్ కూడా అవసరం లేదు. చాలా సఫిషియెంట్గా టైమింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క వార్డులో చూస్తే మరి ఎక్కువ ఓటర్ సంఖ్య కూడా లేదు. సో అందరూ కూడా సఫిషియెంట్గా వచ్చి క్యూ లైన్ కూడా మళ్ళీ ఎక్కువ ఎక్కడైనా అవసరం లేకుండా అందరూ కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. దయచేసి ఓటు హక్కు వచ్చేటప్పుడు మీరు ఓటర్ స్లిప్తో పాటు ఏదైనా ఒక 18 రకాల డాక్యుమెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోటో సంబంధించిన అవి తీసుకొని రావాలి కోరుతున్నాము. మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ అటువంటి ఏం క్యారీ చేయకండి. 100 meters, 200 meters రూల్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో పాటించాలి. తర్వాత ఇది బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఓటర్ హక్కు వినియోగిస్తారు కాబట్టి దాంట్లో మీకు స్వస్తిక్ ఏవైతే మార్క్ ఉంటాయో అవి ఇవ్వడం జరుగుతాయి. వాటికి సంబంధించిన మళ్ళీ ఏవైతే బ్యాలెట్ పేపర్లో బాక్స్ ఉంటాయి, సో మీకు నచ్చిన క్యాండిడేట్కి ఆ బాక్స్లో మీరు స్వస్తిక్ మార్క్ వేయాల్సిన ఉంటుంది. బ్యాలెట్ పేపర్లో మీరు ఈ సంతకం కానీ లేదు మీ పేరు కానీ అవి అస్సలు ఎక్కడైనా రాయకండి. మీ ఐడెంటిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో డిస్క్లోజ్ ఓన్లీ మనం ఎప్పుడు అంటే ఆ పోలింగ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే అడుగుతారు. తర్వాత ఇండెలిబుల్ లింక్ మీకు అక్కడ వేస్తారు. సో సీక్రెసీ ఆఫ్ ఓటింగ్ కూడా అందరూ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి నేను కోరుతూ. ఎక్కువ శాతం మళ్ళీ వేలా मंडल మొత్తం पोलिंग पर्सेंटेज కూడా జరగాలి वोटर्स అందరికీ కూడా కోరుతున్నాం. आदिलाबाद जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सर्व व्यवस्था पूर्ण झाल्याने अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पटना येथील ग्रामीण मंडळ परिषद कार्यालयाने ग्रामीण मंडळातील 27 ग्रामपंचायतीसाठी रविवारी होणाऱ्या मतदानासाठी साहित्य तयार केलेले आहे. आमचे ANN आदिलाबाद प्रादेशिक समन्वय सत्यनारायण याबाबत अधिक माहिती देतील. సో ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు విచ్చేసినటువంటి పోలింగ్ సిబ్బంది అలాగే ఇచ్చిన రూట్ వైజ్ అందరూ ఒకసారి అందరూ కూడా ఇన్ఛార్జ్ లోకల్ ప్లీజ్ గైడ్ ప్లీసెస్ అందరూ ఇక్కడికి రావాలి. గైడ్ ప్లీసెస్ రూట్ మొబైల్ ఇన్ఛార్జెస్ సిబ్బంది అందరూ సిబ్బంది గమనించగలరు.
బీసీ 2710 వెయిట్ చేస్తున్నారు. రూట్ నెంబర్ 8లో 1లో లేరు సార్. దయచేసి సంబంధిత రూట్ నెంబర్ 7 రండి ఎంపీడీ ఆఫీస్ కౌంటర్ నంబర్ వైజ్ లేవు ఇక్కడ. చేయడం జరిగింది. దయచేసి అక్కడ డిస్ప్లే చేయబడినటువంటి చోట మీ యొక్క వివరం మీ రూట్ మొబైల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ చెక్ చేసుకోండి, పిలిపియండి, ఫోన్ చేసుకోండి. 10 minutes సార్ ఉంటారు. నెంబర్ 3 చూసుకో మంగళ్ సింగ్. మేడం మేడం బయట రండి వెళ్ళకుంటే సమస్య ఆఫీస్ లోపలికి వచ్చి మీరు కాన్ఫిడెన్షియల్ మెటీరియల్ తీసుకోవాలి సార్. ఆర్ఓస్ గారు, మధ్య లక్ష్మణ సార్, రాధాకృష్ణారెడ్డి గారు, ఐటప్ వచ్చి చెక్ చేస్తున్నా. ఒక ఎగ్జామ్ స్టెప్ ఆబ్సెంట్. సరే ఆరో గారు రెండవ సాధారణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల సెకండ్ ఫేజ్ పోలింగ్ సందర్భంగా ఇటు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో దాదాపుగా 8 మండలాల్లో అయితే రెండవ విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ఇటు బేలా, జైనత్, బోరజ్, సతనాల, ఆదిలాబాద్ రూరల్, అలాగే తాంసీ, భీంపూర్ మండలాలతో పాటు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండల కేంద్రంలో ఏదైతే వీటికి సంబంధించి 27 గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి పోలింగ్ సామర్థ్యం ఏదైతే ఉన్నదో దాదాపుగా 8 కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి అయితే ఇక్కడ సామాగ్రిని పంపిణీ చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం నుంచి ఇక్కడ సామాగ్రి పంపేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మనతో పాటు అధికారులు ఉన్నారు, వారిని అడిగి ఆదిలాబాద్ రూరల్కి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి, ఆదిలాబాద్ రూరల్కి సంబంధించి ఓవరాల్గా ఎన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి, అలాగే ఎన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి, ఈ యొక్క పోలింగ్ సామాగ్రి ఎప్పటి వరకు తరలి వెళ్ళిపోతుంది? ఓకే సార్, అందరికీ నమస్కారం అండి. ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండల్లో 27 జీపీలలో 228 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. దానికి అనుకూలంగా మేము ఆర్ఓలను 27 మందిని పెట్టాము, పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ని 228 మందిని పెట్టాము, అలాగే అదర్ పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ని 289 మందిని కేటాయించడం జరిగింది. అలాగే 8 కౌంటర్స్ పెట్టాము. ఆ కౌంటర్స్కి ఇన్ఛార్జ్గా రూట్ ఆఫీసర్గా జోనల్ ఆఫీసర్స్ పెట్టాము. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మెటీరియల్ తీసుకుంటా ఉన్నారు 10 గంటల నుంచి. ఇప్పుడు 1 గంట లోపల అందరికీ మెటీరియల్ ఇచ్చేస్తాము. వాళ్ళు అవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత భోజనం చేస్తాము. ఇక్కడే భోజనం కూడా అరేంజ్ చేశాము. భోజనం చేసి మేము బస్సులు కూడా అరేంజ్ చేశాము ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా. అట్లాగే ఆర్టీసీ బస్సు వెళ్ళని కాడ జీపులను కూడా అరేంజ్ చేశాము. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు 1:32 వరకల్లా డిస్పర్స్ అయిపోతారు. 4 వరకల్లా వాళ్ళ డెస్టినేషన్ చేరుకునేటట్టుగా చూసి సేఫ్గా చేసేసి మేము ఇవన్నీ ప్రక్రియలంతా ఈరోజు 4 గంటల వరకల్లా కంప్లీట్ చేసేస్తాం. అలాగే రేపు ఉదయం ఎన్ని గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది? ఆ తర్వాత పోలింగ్ అనంతరం ఈ యొక్క ఓట్ల లెక్కింపు కూడా ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుంది? రేపు ఉదయం 6:30కి మాక్ పోలింగ్ జరుగుతుంది సార్. 7 గంటలకు కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ పోల్ జరుగుతుంది. అలాగే 1 o'clock వరకే ఉంటుంది పోలింగ్. 7 గంటల నుంచి 1 o'clock వరకు. 1 o'clock తర్వాత 2 గంటల నుంచి కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్.
ఫస్ట్ వార్డ్ మెంబర్స్కి అయిపోతుంది, తర్వాత సర్పంచ్కి అయిపోతుంది. వాళ్ళందరూ గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు. తర్వాత ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక కూడా జరిగి అందరికీ సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే సాధారణంగా ఇదంతా జరగడానికి, ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తి కావడానికి ఎంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది? అంటే ఇటు కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి దాదాపుగా సర్పంచ్ల విజేతలు ప్రకటించి అధికారికంగా ప్రకటించడానికి ఎంత టైం పట్టే అవకాశం? ఎస్, దాదాపు మనకు ఉన్నటువంటి 27 గ్రామ పంచాయతీలలో ఎక్కువ శాతము ఒక్కొక్క వార్డుకి 100 లోపలే మనకు ఓటర్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక 4 జీపీలలో యాపల్గూడ, చాందా, లాండసాంగ్వి, తంతోలి ఇట్లాంటి పెద్ద పంచాయతీలనే 200 వరకు ఓటర్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి అక్కడ కొంచెం టైం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. లేదంటే మనకు 4-5 గంటల లోపల చిన్న పంచాయతీలలో ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. మొదటి విడత సంబంధించి దాదాపుగా అర్ధరాత్రి వరకు కూడా కౌంటింగ్ సాగినటువంటి సందర్భంలో అంత పెద్ద పంచాయతీలు మన ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలంలో లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే మేము వార్డు మెంబర్స్ని ఒకటేసారి 3 టేబుల్స్ పెడుతున్నాం అన్నట్టు, 2 లెక్క 3 టేబుల్స్. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వార్డ్ నెంబర్ 1 అయినాక 2 చేయడము, 3 చేయడం చేశాము. కానీ నిన్న కలెక్టర్ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు, సార్ ఒకటేసారి వార్డు నెంబర్ 1, 2 సైమల్టేనియస్గా చేసేటట్టుగా అరేంజ్మెంట్ చేసుకోండి. వీలైతే 3 రౌండ్ టేబుల్స్ కూడా చేసేటట్టుగా చేసుకోండి. అలాగే సర్పంచ్ కూడా 1000 మందికి ఒక టేబుల్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్స్ సైమల్టేనియస్గా చేసుకొని త్వరగా కంప్లీట్ చేయండి అని ఆదేశించడం జరిగింది సార్. చివరిగా ఓటర్లకు ఏ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు? ఓటర్లందరూ నిర్భయంగా, నిష్పక్షపాతంగా, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు ధైర్యంగా వచ్చి ఓటులో పాల్గొనాలని మేమందరం కోరుకుంటా ఉన్నాం జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున. అది ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలానికి సంబంధించి 27 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఈ యొక్క పోలింగ్ సామాగ్రి అయితే ఇక్కడ నుంచి తరలి వెళ్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. మధ్యాహ్నం వరకు అంతా కూడా ఈ సామాగ్రి తరలించే ప్రక్రియ అంతా కూడా పూర్తవుతున్నట్టుగా, సాయంత్రం 4 గంటల వరకు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకుని రేపు ఉదయం 6:30కు మాక్ పోలింగ్, అలాగే 7 గంటలకు పోలింగ్ జరిపి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు అయితే పోలింగ్ జరిపిన తర్వాత కౌంటింగ్ చేపట్టేటటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తిగా చేసినట్లయితే అధికారులు చెప్తున్నారు. కెమెरा पर्सन नर्सिंगतो सत्यनारायण आदिलाबाद నుంచి. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील 6 मंडळांमध्ये मतदान शांततेत पार पडले आणि दुसऱ्या टप्प्यात मतदान अतिशय शांततेत पार पाडण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे आदिलाबाद जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन यांनी सांगितले. त्यांनी शनिवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील ग्रामीण मंडळ परिषद कार्यालयाला भेट दिली. त्यांनी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या 8 ग्रामपंचायतीमध्ये मतदान कर्तव्यासाठी उपस्थित असलेल्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली. मतदान आणि मतमोजणी शांततेत पूर्ण व्हावी यासाठी कर्तव्ये अत्यंत सतर्कतेने पार पाडावीत असेही म्हणण्यात आले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी त्यांनी त्यांना काळजी घेण्याचे आदेश दिले. గౌరవనీయులు జిల్లా ఎస్పీ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఎవరో రాలేదు వచ్చేసి రిజర్వ్ కూడా చాలా మంది కూర్చోబెట్టారు. రిజర్వ్ వాళ్ళు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. ఫేజ్ 1లో ఎలక్షన్ జరిగినాయి, దానిలో నేను చేయలేదు సార్, నాకు డ్యూటీ పడలేదు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇది అనుకోండి, ఇది ఒక పోలింగ్ లొకేషన్. ఈ పోలింగ్ స్టేషన్ రూమ్స్ రిసీవింగ్ ఎక్కడ కావాలి? ఆ గేట్ ఉంది కదా, ఆ గేట్ దగ్గర కావాలి. బట్ లోపల సైడ్ కదా గేట్స్ ఉన్నాయి, దానిలో చిన్న గేట్ ఉంటుంది. ఆ చిన్న గేట్ గుర్తుంది. ఒక పెన్ పర్సన్ తీసుకొని పోయారు. నేను పెన్ తీసి పక్కన పెడితే అతను మళ్ళీ పెన్ పట్టుకొని మళ్ళీ మంచిగా చేయాలి. ఆ మంచిగా అది చెక్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి, ఒక్క పర్సన్ కూడా వదలకుండా పోవాలి. వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి. ఎక్కడైనా మన ఉమెన్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చేస్తారు. ఎక్కడెక్కడ ప్రతి దానిలో లేదు. సో ఎక్కడెక్కడ లేదంటే వాళ్ళు ఏఎన్ఎం అండ్ ఆశాట్లాడి 2 hours డ్యూటీ. ఇప్పుడు మనలాగా ఓపిక, మనలాగా డిసిప్లిన్ వాళ్ళకి ఉండరు. సో వాళ్ళు 10 hours చేయాలి అంటే వాళ్ళకి కష్టం, ఎందుకంటే వాళ్ళ ట్రైనింగ్ అట్లా ఉండరు. మనం చేయగలవచ్చు, బట్ వాళ్ళు చేయడానికి వీలు కాదు. సో వాళ్ళకి డివైడ్ చేసి 2 hours ఈమె చేస్తుంది, నెక్స్ట్ 2 hours ఈమె చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఒక తప్పు చూసింది ఏంటి అంటే ఆ పోలింగ్ ఈ లొకేషన్, ఇప్పుడు లైన్ ఉండాలి. ఈ స్టేషన్, ఈ రూమ్ ఉంది, ఇప్పుడు ఈ రూమ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు లైన్ పెట్టాలి అంటే ఈ గేట్ నుంచి ఇక్కడ రావాలా, లేకపోతే లోపల నుంచి చూశాను. సో దయచేసి ఆ గేట్ నుంచి లైన్ కావాలి. ఆ లోపల ఎవరైనా లైన్కి ఉండకూడదు.
లైన్ లోపల ఎంతమంది ఉండొచ్చు? సో ఈరోజు మన పోలింగ్ సంబంధించి వాళ్ళ ఫోర్స్కి ఈరోజు మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్ నుంచి వాళ్ళు పోలింగ్ లొకేషన్స్కి పోతారు. రూట్ మొబైల్స్ ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతారు. దాదాపు మనం 960 మెంబర్స్ మనం ఫోర్స్ వాడుతున్నాము. దీనిలో మన జిల్లా స్పెషల్ పార్టీ, టీజీఎస్పీ బటాలియన్ మరియు కొన్ని 35 మెంబర్స్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు మరియు మన జిల్లా ఫోర్స్ ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యారు. వాళ్ళకి మనం బ్రీఫింగ్ నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రతి పోలింగ్ లొకేషన్లో క్రిటికల్ పోలింగ్ లొకేషన్కి మనం 3 నుంచి 10 మంది కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడైనా పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది, కాపర్ల, తాంసీ, ఇది జయనత్, బెల్లా, లక్ష్మీపూర్, ఇంపార్టెంట్ విలేజెస్ ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి వాళ్ళకి ఫ్రిస్కింగ్ రిలేటెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ జనాలందరితో మనవి దట్ మొబైల్ ఎవరు తీసుకోరాకండి, ఏమైనా పెన్, వాటర్ బాటిల్స్ ఏం అక్కడ అలౌడ్ లేదు. ఆ పోలింగ్ లొకేషన్ చుట్టుపక్కల హౌజెస్ ఎవరిది ఉన్నాయంటే ఎవరికి బయట వాళ్ళకి రానివ్వకండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ కేసెస్ నమోదవుతుంది. విక్టరీ ర్యాలీ ఎవరు తీయడానికి లేదు. విక్టరీ ర్యాలీ ఎవరైనా తీస్తే మళ్ళీ కేసెస్ నమోదవుతుంది. 100 మీటర్స్ 200 మీటర్స్ లైన్ మీరు అందరు పాటించుకోవాలి. ఆ 200 మీటర్స్ లైన్ ముందు లోపల వచ్చి మీరు వెహికల్ తీసుకురావడానికి లేదు. 5 కంటే ఎక్కువ మంది గ్యాదర్ కావడానికి లేదు. ఇది కాకుండా కూడా మనం కొన్ని లొకేషన్స్ ఎక్కడైనా లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో గొడవ అయినాయి, అది ఐడెంటిఫై చేశాము. 20 అట్లా లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఒక్కొక్క విలేజ్లో ఒక ఎస్ఐ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు అదే విలేజ్లో ఉంటారు, మఫ్టీలో తిరుగుతారు. ఎవరైనా ఏమైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేస్తే వాళ్ళు పట్టుకుంటారు, కేసు నమోదు చేస్తారు. దాదాపు ఇప్పటి వరకు 30 వరకు కేసెస్ ఎలక్షన్ కోడ్ రిలేటెడ్ కేసెస్ మన జిల్లాలో నమోదైనాయి. అండ్ వాళ్ళు బైండ్ ఓవర్ కూడా ప్రతిసారి బైండ్ ఓవర్ అవుతారు. దాదాపు 500 to 600 మెంబర్స్కి మనం బైండ్ ఓవర్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్ చాలా పీస్ఫుల్గా జరిగినాయి. ఈ సెకండ్ ఫేజ్ కూడా మనం పోలీస్ సిబ్బంది అందరు రెడీ ఉన్నారు టు మేక్ श्योर दॅट इलेक्शन पीसफुल ఉంటుంది. जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव आणि पोलीस अधीक्षक जानकी शर्मिला यांनी सांगितले की रविवारी निर्मल मतदारसंघात होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी सर्व काही तयार आहे. स्थानिक कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या मैदानातून मतदान उपकरणे संबंधित केंद्रावर हलवण्यात आली आहे. निर्मल जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका शांततेत पार पडल्याने त्यांनी सांगितले आणि दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकाही जिंकल्या पाहिजे आणि निवडणुका शांततेत वातावरणात पार पडल्या पाहिजे अशी सूचना त्यांनी केली. రాణాపూర్ చీకరెట్టది కల్వేద లంగడాపూర్ వెంగాపేట్ రూట్ ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ అవసరం ఉంటే ఇక్కడ సెల్లార్ దగ్గర ఉన్నాయి తీసుకో. లోపలికి అనుమతించకూడదు. ఇబ్బందికి గమనిక మీకు కేటాయించినటువంటి బస్సుల వద్ద సిద్ధంగా ఉండగలని కోరుతున్నాం. హ్యాపీగా వెళ్ళండి, హ్యాపీగా రిటర్న్ ఉండాలి. తరఫు నుంచి ఎస్పీ గారు కాన్ఫిడెంట్ ఉంటాము. వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకురండి. మీకు ఇప్పుడు ఆల్ ద బెస్ట్ విష్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అధికారులకి అలాగే పోలీస్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్ చాలా చక్కగా మంచి కోఆర్డినేషన్తో ఏ రకమైన ప్రాబ్లం లేకుండా చక్కగా జరుపుకున్నాం. అలాగే సెకండ్ ఫేజ్ ఇప్పుడు రెడీ ఉన్నాము. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్స్లో నేను కలెక్టర్ గారు అక్కడ ఖానాపూర్లో ఇలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఇంటరాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పోలింగ్ సిబ్బంది చెప్పారు, ఆయనకి 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మేడం, చాలా ఎలక్షన్స్ చూశాను, ఇంత పక్కా ఆర్గనైజ్ చేసింది ఇదే ఫస్ట్ టైం అనేసి. ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ. ఐ కంగ్రాచులేట్ కలెక్టర్ గారు ఫర్ ద అంటే మంచి ఇచ్చారు మీకు. అలాగే పోలీస్ తరఫు నుంచి కూడా ఏ రకమైన ఇబ్బందులు రాకుండా మీకు మంచి కోఆర్డినేషన్ చేయడానికి అందరినీ అరేంజ్ చేశాము. కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చాము. సో మంచి కోఆర్డినేషनతో మనం ఫెయిర్ అండ్ ఫ్రీ ఎలక్షన్స్ జరిపించుకోవాలని కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. जवाहर नवोदय विद्यालयात इयत्ता 6वी मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी लेखी परीक्षा घेण्यात आली. रविवारी शहरातील एका खासगी शाळेत घेण्यात आलेल्या JNV प्रवेश परीक्षेला विद्यार्थ्यांनी उत्साही हजेरी लावली. तर JBV मध्ये 654 जागा भरण्यासाठी घेण्यात आलेली प्रवेश पत्रे या परीक्षेसाठी कडक व्यवस्थाही करण्यात आली.
ఏం తీసుకుంటా ప్రశ్న ఇదేనా आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आले. त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला, तो आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై. జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. शेतकरी सोयाबीन पीक ताबडतोब खरेदी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले आहे. शनिवारी त्यांनी बोथ मार्केट यार्डमध्ये आंदोलन सुरू केले. त्यांनी सुमारे 10,000 क्विंटल सोयाबीन त्वरित खरेदी करण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकारी येईपर्यंत आंदोलन संपणार नाही अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यांचे कष्टाचे पीक कोणाला विकायचे याबद्दल शेतकरी गोंधळात होते, तर दुसरीकडे ते चिंता व्यक्त करत आहे की या कंटने पाठवलेले आणि भरलेले सोयाबीन देखील परत पाठवले जात आहे, कारण त्याचा रंग बदललेला आहे. जर त्यांचे पीक खरेदी केले नाही तर ते मरतील अशी तक्रारही त्यांनी केली. सोमवारपर्यंत खरेदी सुरू न झाल्यास मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. अखेर पोलिसांनी बाजार सचिवांना समजवल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. ఎవరికి
जिल्हा एसपी जानकी शर्मिला म्हणाल्या की निर्मल जिल्ह्यातील पंचायत निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील या मतदानासाठी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। शनिवारी त्यांच्या शहरामध्ये पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली। त्यांनी सांगितले की कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मतदान केंद्रावर 800 पोलीस तैनात करण्यात आले आहे आणि दुसऱ्या टप्प्यातही सतर्क राहून काम करण्याचे आणि पहिल्या टप्प्यातील कोणताही अनुचित घटना टाळण्यासाठी त्यांना आदेश दिले। సోన్ రోడ్ మొబైల్ సోన్ పిఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు వెపన్ డ్రా చేసుకొని వెళ్ళాలి। పాస్పోర్ట్స్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు కన్సల్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి। ఏ మండలంలో అయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెరీ మచ్ మేడం। ఇప్పుడు అందరూ అలాగే ఉండండి। మీ అందరికీ ఇప్పుడు ఈ 5 మండలాలకు సంబంధించిన రూట్ మొబైల్లో ఉన్న మన సోన్ పిఎస్ స్టాఫ్ మాత్రమే వెపన్ తీసుకొని బయట నుంచి ఒక ఏఎస్ఐ ఉన్నాడు అనుకో మన కానిస్టేబుల్ అమ్మటి మన కానిస్టేబుల్ డ్రా చేసి ఆల్ ర్యాంక్స్ ఆఫ్ పోలీసెస్ ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారు మొన్న। ఇవాళ రేపు జరగబోయే ఈ ఎలక్షన్స్లో కూడా అట్లాగే చేసుకుందాము। ఇంకోటి కూడా నేను ప్రతిసారి చెప్పేది ఒకటి చెప్తాను, లేట్గా అయినా కూడా ఉండండి। ఎక్కడైనా గొడవ అవుతుంది అంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోకుండా లేట్గా కాసేపు ఆ రోజు కొంచెం లేట్గా ఉండడం మంచిదా లేదా 10 రోజులు అక్కడే పడి ఉండడం మంచిదా అన్నది ఆలోచించుకోండి। మనం వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఏదైనా గొడవ అయితే 10 రోజులు అక్కడే పికెట్లు వేసుకుంటూ ఉండాలి మనం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి। సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇది నా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, నా డిపార్ట్మెంట్కి ఏం చెడ్డ పేరు రాకుండా ఈ శాంతి పద్ధతులను పరిరక్షించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది, ఫెయిర్ అండ్ ఫ్రీ ఎలక్షన్స్ జరిగించే బాధ్యత నాకు ఉంది అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనసులో గట్టిగా సంకల్పం చేసుకొని పనిచేస్తారని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను। అయినా కూడా అందరూ ఇమ్మీడియట్గా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ చెప్పండి, ఇది చిన్నదే కదా నేను మేనేజ్ చేసేద్దాం కదా అనుకుంటే ఇట్ మే టర్న్ ఇంటూ బిగ్ థింగ్, పెద్దగా అయిపోతుంది, అది మీరు చేయలేని పరిస్థితికి వెళ్తుంది। అప్పుడు మేము కూడా ఏం చేయలేము। చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మాకు చెప్తే అది మేము దాన్ని డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేయడమా లేకపోతే సెట్ చేయడమా ఏం చేయొచ్చు అన్నది చేస్తాం। సో మొన్న ఎస్బీ వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు, ఇమ్మీడియట్గా ఎక్కడికక్కడికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు। అలాగే ఎస్ఐలు, సిఐలు, మెన్, होमगार्ड्स। कोमरंभी आसिफाबाद जिल्हा वानखेडी एमपीडीओने नियमाविरुद्ध उपसरपंच निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली। बीआरएस स्मरणार्थ वानखेडी सरपंच आणि वार्ड सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे। सरपंच निवडणुकीच्या दोन्ही बाजूने मतदान सामना असताना एमपीडीओ त्यांचे मत न घेता उपसरपंच पद त्यांच्या या पसंतीच्या गटाला बांधल्याचा आरोप सरपंचांनी केला। सरपंच वार्ड सदस्यांनी मागणी केली आहे की नियमाविरुद्ध निवडणूक या आलेल्या उपसरपंचांची निवडणूक रद्द करावी आणि उपसरपंच पुन्हा निवडून द्यावे। ఫస్ట్ ఏమైందంటే ఏడుగురు మెంబర్లమైన అలాగైపోయారు। ఓకే, ఆయన పార్టీకి 7 ఉన్నారు, మా పార్టీకి 7 ఉన్నారు। అయితే మేము తులసిబాయ్ అనే క్యాండిడేట్ని మేము ఉపసంపద చేస్తామని అనుకున్నాం మేము। కాకపోతే మేము వీళ్ళకి నుంచి మెంబర్లకు రాసుకున్నాం। ఎంపీడీ మీడియం ఏమడిగిందంటే వాళ్ళకి 7 ఉన్నారు, మీకు 7 ఉన్నారు, మరి మీకు మద్దతు ఏమరిస్తారా అని అడిగేది। ఇంకొకరు కావాలి అంటే ఆయన కూర్చున్నా సార్ లేదా సార్ అంటే సర్పంచ్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు అని అన్నారు। దాని మీదకి వెళ్ళి సర్పంచ్ క్యాండిడేట్ లేదు, నాకు సర్పంచ్ ఎట్టిస్తారు క్యాండిడేట్ అనేది మాట్లాడితే మమ్మల్ని విలువలేదు, ఏం లేదు, మేమైతే మాత్రం తులసమ్మకే మేము మద్దతు ఇస్తామని అన్నాం। పెట్టినా సార్ ఇదే ఇట్లానే కంటిన్యూ రూమ్లకు తీసుకెళ్ళారు। మేము 7 వార్డ్ నంబర్స్ ఉంటిమి। ఫస్ట్ ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత సర్పంచ్ది ఓటాకు ఉంది అని తర్వాత మళ్ళా అన్నారు। తర్వాత సంతకాలు పెట్టినాం, అన్నీ అయిపోయింది, తులసిబాయి ఉప సర్పంచ్ అని అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత సర్పంచ్ ఓటాకు ఉంది అన్నారు। మళ్ళీ తర్వాత బయటికి వెళ్ళొచ్చి సర్పంచ్కి మళ్ళీ ఓటాకు లేదు, ఈ ఎన్నికలు మళ్ళీ ఇట్లా కాదు, మళ్ళీ వేరే విధంగా చేద్దామని మళ్ళీ అట్లా చేసిర్రు। మమ్మల్ని అందరినీ మేము అట్లా ఒప్పుకోమన్న తర్వాత మళ్ళీ మమ్మల్ని అందరినీ మిమ్మల్ని ఓటు హక్కు రద్దు చేస్తాము, మీకు చేయలేపకుంటే इतला आणि मला తర్వాత చెప్పారు। सीआय अजय यांनी निर्मल जिल्ह्यातील कडेम मंडळाच्या उदमपूर या ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गांधी गोपालपूर गावातील दिसिनेनी भीमय्या यांच्या हत्येशी संबंधित तपशील उघड केले। या महिन्याच्या 10 तारखेला मध्यरात्री
त्याच गावातील मुथी नरेश याने त्याचा मोठा भाऊ मुथी मल्लेश भीमय्या याला काठीने मारहाण केली आणि गावाजवळील जंगलात नेऊन जाळून टाकले. मृताला 2 मुली आहेत आणि त्यांचे लग्न झालेले होते, त्यामुळे मृत त्यांच्या आईसोबत राहत होता. CI अजय म्हणाले की तपासात असे दिसून येत आहे की मारेकऱ्यांनी मंत्राच्या या बहायाने भीमय्या याची हत्या केली. రాత్రి మొత్తం మంట ఉండేది ఇప్పుడు కూడా నిప్పులే అది ఏమేమి రాసుకోమంటారు సార్ మనకు ఇవి దొరికినాయి పంచనామాలు ఓకే అది కూడా తీసి మొత్తం కింద పోయి జాయింట్ ఇది వేరే ఉంటారు వేరే ఉందా అదే ఇంకా రాత్రి మొత్తం మంట ఉండేది ఇప్పుడు కూడా నిప్పులే. मंचिराला जिल्ह्यातील वेमनपल्ली मंडळ भाजप अध्यक्ष ईता मधुकर यांच्या कुटुंबियांनी त्यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या तात्काळ अटक करण्याची मागणी करत रस्त्यावर निदर्शन केले. मधुकर याच्या मृत्यूला 2 महिने उलटूनही पोलिसांनी गुन्हेगारांना का पकडले नाही असा प्रश्न ते विचारत आहे. मधुकर त्याच्या मृत्यूला जबाबदार असलेले लोक रस्त्यावर मोकळेपणे फिरत असताना पोलीस जणू काही त्यांना पाहिलेच नाही असे वागत आहे. याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. कुटुंबीय अजूनही पोलीस अधिकाऱ्यांना मधुकर यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्यांना तात्काळ अटक करण्याची आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती करत आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच जयपूरचे SP व्यंकट या घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी मधुकर यांच्या कुटुंबाशी बोलून त्यांना शांत केले आणि त्यांचे आंदोलन संपवले. కారణమైన నిందితులు 3 ఉత్తరపక్క సంతోష్ కుమార్ నిందితులు ఈరోజు వెనపై మండలంలో తిరుగుతున్నా కానీ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలని పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నది. వాళ్ళని వెంబడే అరెస్ట్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఏట మధుకర్ గారు గత 10వ నెల 10 తారీఖు 2025 రోజున మళ్ళీ ఆత్మహత్య చేసుకుని కాంగ్రెస్ నాయకుల ఒత్తిళ్ల కారణంగా తప్పకుండా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయకుంటే మేమైతే ధర్నా ఏదైతే ఏట మధు గారి చావుకు కారణమైన నిందితులు గత 2 నెలల నుంచి పరారీలో ఉన్నట్టు క్రియేట్ చేస్తూ వాళ్ళు చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఫోన్లు తర్వాత అన్ని A to Z కార్యక్రమాలు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అదే క్రమంలో నైట్లో ఎలక్షన్ ప్రచారంలో భాగంగా నైట్ 10 గంటలకు వచ్చి బాంబులు పేల్చుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పోలీసు సహకరిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అంతా విచ్చలవిడిగా తిరుగుతూ మా ఏదైతే మధు గారి కుటుంబంలో వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. అందుకని వాళ్ళ ప్రాణానికి హాని ఉంది. ఈ రవి ఫ్యామిలీకి ప్రాణానికి హాని ఉంది కాబట్టి తక్షణమే స్పందించి పోలీస్ శాఖ అరెస్ట్ చేయాలి వాళ్ళను. లేని పక్షంలో మేము ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఏదైతే మేము పేదలం దళితులం మా భర్తలు ఆ విధంగా ఏదైనా అఘాయిత్యాల పాల్పడి ఉంటే మమ్మల్ని తీసుకెళ్లేవాళ్ళు, భార్యను కుటుంబాన్ని తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. వాళ్ళ భార్య కూడా విచ్చలవిడిగా గత 10 రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నది. ఆమెను మేము ఈరోజు అడ్డుకుంటాం. ఏ విధమైన ఏ పోలీస్ శాఖను ఆమె సేవ్ చేస్తారో మేము అప్పుడు చూస్తాం. అప్పుడు మేము మాట్లాడుతున్నాం. తప్పకుండా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయకుంటే మేమైతే ధర్నా పెద్ద ఎత్తున చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. हैदराबादमध्ये गोट टूर ऑफ इंडिया पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था.
जिल्ह्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानासाठी सर्व काही सज्ज, वितरण केंद्रामधून साहित्य हलवले. बेला वितरण केंद्राला जिल्हा परिषदेच्या बैठकीला कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य व सतर्क राहण्याचे आदेश. मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कडक पोलीस बंदोबस्त, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य कसे पार पाडायचे याबद्दल एसपींचे निर्देश. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.